परमेश्वर परमेश्वर प्रीत्यर्थं जपण्डि मम अस्माकं सहकुटुम्बानां समान्धवानां सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य अष्टैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मम धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्य फल सिद्ध्यर्थं श्रीमद्भागवत कथाश्रवण परिपूर्ण फल सिद्ध्यर्थं रुक्मिणी समेत श्रीकृष्णदेवता श्रीकृष्णदेवता अनुग्रह विशेषेण भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं समस्त सुख अनुभव सिद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं लोक कल्याण सिद्ध्यर्थं रुक्मिणी पाणिग्रहणाख्य कर्म करिष्यमान् हस्तरंगत्तेन ददातु स्वस्तिपुण्याः वाचनाख्यं कर्म करिष्ये आदौ निर्विघ्नारम्भप्रथमावाप्त्यर्थं महागणाधिपति पूजां करिष्ये रघुवंशाराधनं करिष्ये कलशङ्खविष्पार्थिदेवध्यस्तेनाख्यातिफलमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्तमात्रः सैकु समर्पितुं वासुदेवाय महागणाधिपतये नमः भवद्स्थानं समर्पयामि नानान्तरं सिद्धाजलयं समर्पयामि भविष्यामि जपस्थानं भूते धातना महेरणाय रक्षसे नमस्यमनमस्स्य भाजगदेन औषधीयमात्रः स्मारकमारोयस्कक्षाजन्मः भोजने भविष्यामि समर्पयामि नानान्तरं सिद्धाजलयं समर्पयामि स्नातुधान्तर्यापितेन అందరూ చెప్పండి ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాంశ్చ దేహి మే గణనాయక నమస్కారం సమర్పయామి ప్రసాదం శిరసా స్వస్తి అందరూ చెప్పండి మత్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి వృద్ధి अभ्युदय कर्मणि महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनम् अपेक्षमाणाय आयुष्मदे स्वस्ति भवन्तः ब्रुवन्तु आयुष्मदे स्वस्ति स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु स्वस्ति यावस्तमं सनयामवाचमानो मन्त्रं सर्वदेहोपयातम् गायत्र्या सर्वदा
त्रिभुजा सर्वाबुद्धिमात्मा सर्वाबुद्धिमुखाये अध्यात्महरे नमो भद्या नमस्तु आधार हविदार्थयन्तः नवै देवानां वृद्धानि चन्द्रागुं श्री समाये मे लोकाः प्रतिष्ठति भवन्तो प्रबन्धो सदा बुद्धिः मङ्गलशावद्धरे सुबुद्धिरस्तु सम्पूर्णम् गोत्राभिवृद्धिरस्तु धान्यपुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु देवो हव्यामनधृतुजे नागं हजिगं हिरां यद्धरं हृदिभ्यः सुजवर्धनमक्षुजर्वे प्रसुजे कविः हृदयस्तव शुक्राभ्याजन्तयेरदयः बिन्दौ स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्राज्ञं शुद्धो नागिः शुद्धोरजन्निधारय शुद्धो हिरारयं आत्मानं भवते सदा मान्यः पवित्रं हिरण्मयं भूतं ब्रह्मपुरीमहे स्वस्यावरणस्य मीच्या ఘట్టంలో చెప్తారు, కన్యావరులు ఇస్తారు. అంటే స్వామి బయలుదేరి అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు. వస్తూ ఉంటే ఆ ముందు ఎంతమంది మహర్షులు, దేవఋషులు వీళ్ళందరూ ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ ముందున్నారు. ఋషులు తరువాత వర్మ గారి యొక్క మనుమలు, వసుదేవ వర్మ గారి యొక్క కుమారులు, సచ్చిదానంద స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీమద్భాగవత కథాపురుషుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ వరుడు అంటే పెళ్లి కుమారుడు అన్నారు. ఆయన పెళ్లి కుమారుడే పీఠాన్ని అలంకరించి కూర్చున్నారు అన్నారు. తరువాత ఆత్రేయ అర్చన శ్యావాశ్వత్రయాదిశేష ప్రవరాన్ని ఆత్రేయ సగోత్రము అన్నారు. అంటే అత్రి మహర్షి సంబంధమైనటువంటి వీరిది జ్యామఖవర్మ గారి యొక్క మునిమనవరాలు, విదర్భవర్మ గారి యొక్క మనవరాలు, భీష్మవర్మ గారి యొక్క పుత్రిక, రుక్మిణి అంటే లక్ష్మీ స్వరూపిణి, రుక్మిణీ నామ్ని కన్యాం అని చెప్పారు. అంటే పరమాత్మ లోకంలో అవతరిస్తే కూడా అమ్మవారు కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నిత్యానపాయని అంటూ చెప్తారు. క్షణకాలం కూడా వదిలిపెట్టి ఉండదు. అయ్యవారితో అమ్మవారు ఉండవలసిందే. అది ఉత్తమ ప్రతివ్రత లక్షణం అన్నమాట. పైగా ఆమె మహాతల్లి, లోక జనని కదా, ఆమె మనందరికీ నేర్పుతుందన్నమాట. భర్తతో పాటు భార్య ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఇలాంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటే నేను వెళ్ళొస్తాను, ఇంట్లో కూర్చోనకూడదు. శుభ్రంగా ఆమెను తీసుకురావాలి. లేదు ఆమె కూడా మీరు ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతే నేను వెళ్తానే ఉంటాను అనకూడదు. ఇద్దరు కలిసి రావడం చాలా ఉచితం. అలా రావాలి అంట. కాబట్టి నిత్యము ఎప్పుడు భర్త దగ్గరే ఉంటుంది భార్య. ఉత్తమ ఇలా లక్షణం ఉన్నారు. కాబట్టి అమ్మవారు అలా కలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. అందుకనే సాయగ్రామం ఉంటుంది చూసారు దేవతార్చనలో, దాని మీద తులసి పెడతారు. తులసి లక్ష్మీ స్వరూపం, స్వామి సాయగ్రామ స్వరూపం, రెండు కలిసే ఉండాలని చెప్పారు మంటలో. అంటే అలాగే అక్కడ అమ్మవారు పరమాత్మ కృష్ణుడిగా అవతరిస్తే ఆమె రుక్మిణీదేవిగా అవుతుంది. బయలుదేవి వాద్యం ఒకసారి అందరికీ చూపించండి. లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవరైరవాసనం ఈ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవర ఇదం వాం వాద్యం భజంతిలో సర్వైన బాబు స్వామి పాదప్రక్షాళన కాండి. అందరికీ చదువుతాం చెప్పాను కదా, పాదప్రక్షాళన ఉంటుంది. ఇది అందరికీ చదువుతాం ప్రవచన మధ్యలో
विदर्भवर्मण पौत्रे भीष्मवर्मण पुत्रे सागवयन्दो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेय अर्चनानसस्यावास्मत्प्रयार्हेयप्रवान्वित आत्रेयसगोत्रोद्भवम् साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी नाम्नीं कन्यां सागवयन्दं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गे गौतम काण्वत्रयार्हे प्रवान्वित गार्गे गोत्रस्य वर्मणो नप्ते सागवयन्दं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गे गौतम काण्वत्रयार्हे प्रवान्वित गार्गे गोत्रस्य सूरसेन वर्मणः पौत्राय सागवयन्दं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गे गौतम काण्वत्रयार्हे प्रवान्वित गार्गे गोत्रस्य वसुदेव वर्मणः पुत्राय सागवयन्दं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु गार्गे गौतम काण्वत्रयार्हे प्रवान्वित गार्गे गोत्रोद्भवाय अण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकाय सच्चिदानन्द रूपाय तत्त्वातीताय सर्वमङ्गल रूपाय श्रीकृष्ण परब्रह्मणे वराय प्रतिपादयामि
వేసుకున్న చంద్రహారములు వేసుకున్న చంద్రహారములు వేసుకొమ్మని తానిచ్చనమ్మ వేసియే తెల్లవారి చూచితే వేసియే తెల్లవారి చూచితే అడవిలో రుద్రాక్ష దండాయనమ్మ కాశీలో రుద్రాక్ష మాలాయనమ్మ రాత్రి వచ్చిన నిన్న రాత్రి వచ్చిన సాంబ శివుడు ఎంతటి మాయల వాడేనమ్మ ఎంతో మాయల వాడేనమ్మ ఎంతటి మాయల వాడేనమ్మ కప్పుకున్న కప్పుకున్న దుశ్శాలలు కప్పుకుమ్మని తాయించనమ్మ తప్పియే తెల్లవారి తప్పియే తెల్లవారి చూచితే అడవిలో నాగేంద్రుడు అయ్యుండెనమ్మ కాశీలో నాగేంద్రుడు అయ్యుండెనమ్మ రాత్రి రచన నిన్న రాత్రి రచన సాంబ శివుడు ఎంతటి మాయల వాడేనమ్మ ఎంతో మాయల వాడేనమ్మ ఎంతటి మాయల వాడేనమ్మ వేసుకున్న తాంబూలములు వేసుకున్న తాంబూలములు వేసుకొమ్మని తాడిచ్చనమ్మ వేసియే తెల్లవారి చూచితే వేసియే తెల్లవారి చూచితే అడిలో మారేడు దళమాయనమ్మ కాశీలో మారేడు దళమాయనమ్మ రాత్రి వచ్చిన నిన్న రాత్రి వచ్చిన సాంబ శివుడు ఎంతటి మాయల వాడేనమ్మ ఎంతో మాయల వాడేనమ్మ ఎంతటి మాయల వాడేనమ్మ పట్టుకున్న చీరలను పట్టుకున్న పశువులను పట్టుకున్న తెల్లవారి చూచితే తెల్లవారి చూచితే ఎంతో మాయల వాడేనమ్మ ఎంతటి మాయల వాడేనమ్మ నల్ల గుర్రమెక్కి తానొచ్చనమ్మ నల్ల గుర్రమెక్కి తానొచ్చనమ్మ నల్ల గుర్రమెక్కి తానొచ్చనమ్మ ఓం నామస్తే ఆయ
శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే ప్రవచనం ప్రారంభమైపోతుంది కాబట్టి బ్రహ్మణ్యులైనటువంటి ముహూర్తత్రయవంతులు కూడా ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు. వారు ముగ్గురు ప్రవచనం చేస్తారు. ప్రధానంగా ముందు నమః హరయే నమః. శ్రీశుకౌవాచ ఇత్థం సోనుగృహీతోంగ కృష్ణేనేష్వాకునందనః తం పరిక్రమ్య సన్నమ్య నిశ్చక్రామ గుహాముఖాత్. ఓం ఆనర్తాధిపతి శ్రీమాన్ రైవతో రేవతీం సుతాం బ్రహ్మణా చోదిత ప్రాదాతు బలాయేది పురోదితం. సభాయే నమః. మహాజనులారా, రుక్మిణీ కళ్యాణ ప్రారంభంలో వ్యాస భగవానుడు ఇదే అధ్యాయంలో ముచుకుందుడైనటువంటి మహానుభావుడిని శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహించాడు, కాలయవనుడిని సంహరించాడు. అలాగే జరాసంధుడిని 17 సార్లు ఓడించాక 18వసారి అతని చేతిలో ఆయన ఓడిపోయినట్టుగా పారిపోయాడు అనే వృత్తాంతాల ప్రస్తావన చేస్తారు. ఈ ప్రస్తావన చేయడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు. ఏమనంటే, ఆ వరుణకు ఉండవలసినటువంటి సుగుణ సంపద అంతా శ్రీకృష్ణునికి ఉన్నది. వరుడికి ఏ గుణాలు ఉండాలి? వరుణకు పెద్దల పట్ల గౌరవభావం ఉండాలి. కాలయవనుడు పరమేశ్వరుని ఉద్దేశించి తపస్సు చేసి యాదవుల చేతిలో ఓడిపోకూడదు అని చెప్పి వరం పొందడం వలన ఆ మహేశ్వరుని యొక్క వరాన్ని గౌరవిస్తూ ఆయన కాలయవనుడు వస్తే పారిపోయినట్టుగా నటించాడు. అంటే అతన్ని జయించగలిగినా పెద్దల మాటను గౌరవించాడు. జరాసంధుడు 17 సార్లు ఓడిపోయి 18వసారి అక్కడ తన జ్యోతిష్కుల్ని పిలిచి, మీరే కనుక మంచి ముహూర్తం పెట్టకపోతే మనందరినీ చంపేస్తాను అని బెదిరించాడు. అందువలన వాళ్ళందరూ తన మూలంగా చావకూడదనే భావంతో జరాసంధుడి చేతిలో 18వసారి కావాలని ఓడిపోయినట్టు నటించాడు. అభీరౌ భీరుభీతవతు, అభీరు భీరుభీతవతు. వాళ్లకు భయం లేకపోయినా భయపడిన వారి వలె పారిపోయారు అని చెప్పి అక్కడ వర్ణిస్తారు. అంటే ఇలాగా దయాగుణం, ఇతర జీవులకు సుఖం కలిగించాలి అనేటువంటి భావం, ఈ పెద్దల్ని గౌరవించాలనేటువంటి భావం కలవాడు అని చెప్పని ఆ ప్రస్తావన చేస్తారు. ఇక కథలోకి వస్తే, ఆనర్త అధిపతి శ్రీమాన్, ఆనర్త దేశాలని పాలించిన మహానుభావుడు రేవతుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన కుమారుడు కకుద్మి. ఈ కకుద్మి తన యొక్క పిల్లను ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి సంశయంతో బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు. ఈయన సరిగా వెళ్ళిన సమయానికి అక్కడ ఓ పెద్ద కచేరీ జరుగుతోంది. కచేరీ పూర్తయిన తర్వాత ఈ మాట అడిగితే బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు, నాయనా బ్రహ్మదేవ లోకానికి వచ్చావు, మీ కాలంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు లేరు, ఆ యుగం మారిపోయింది. నువ్వు క్రిందికి వెళ్ళేటప్పటికీ అక్కడ మీ దేశం ఉండేటువంటి ప్రాంతంలోనే అక్కడ బలరాముడు ఉంటాడు, ఆయన ఆదిశేషుని అవతారం, ఆయనకిచ్చి మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేయవలసింది అని చెప్పారు. కనుక ఆ తర్వాత యోగమాయ కలిగినటువంటి బలరాముడు ఆ రేవతి అనేటువంటి పూర్వయుగం పిల్లను తనకు అనుగుణమైనటువంటి పిల్లగా యోగమాయా బల వల్ల మలచుకుని అప్పుడు వివాహం చేసుకున్నాడు అని కృష్ణమూర్తి యొక్క వివాహానికి పూర్వం
పెద్దవాడైన బలరాముని యొక్క వివాహ ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది. ఈ పైన భగవానుడి యొక్క వివాహ వృత్తాంతం చెప్తున్నారు. భగవానపి గోవింద ఉపయే మే కురుద్వ వైదర్భీం భీష్మకుసుతాం శ్రియో మాత్రాం స్వయంవరేగే. భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు కూడా మహాలక్ష్మి యొక్క అవతారం ఏంటంటే రుక్మిణీదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు, స్వయంవరంలో వివాహం చేసుకున్నాడు. అది విశేషం. ఆయన మహాలక్ష్మి స్వామిని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టి ఉండదట. రాఘవత్వే భవత్ సీత రుక్మిణీ కృష్ణ జన్మని. ఆయన రామచంద్రుడిగా అవతరిస్తే ఈమె సీతాదేవిగా అవతరిస్తుంది. ఆయన శ్రీకృష్ణుడైతే ఈమె రుక్మిణి అవుతుంది. ఏషా విష్ణోహ అనపాయిని. విష్ణుమూర్తిని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టి ఉండదు. కనుక ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క అవతారమైన ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రమథ్య తరసా రాజ్ఞ సాల్వాదీంచేద్యపక్షగాను పశ్యతాం సర్వలోకానాం తార్క్ష్యపుత్ర సుధామివ. గరుత్మంతుడు ఒంటరిగా దేవలోకానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ అమృతానికి కాపలా ఉండేటువంటి దేవతలందరినీ కూడా ఓడించి అవలీలగా సముద్రాన్ని తీసుకువచ్చాడు. గరుత్మంతుడు మహావిష్ణువు యొక్క వాహనం. ఆయన వాహనమే అంత పనిచేస్తే విష్ణుమూర్తి యొక్క పరిపూర్ణ రూపుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చేయలేని పనే ఉంది. ఈయన ఏం చేశాడు? ఆ కాలంలో చక్రవర్తి జరాసంధుడు, ఆయన పరివారం సాల్వుడు మొదలైన సామంతులు. ఆ సామంతులతో సహితంగా జరాసంధుడు రుక్మిణీ వివాహానికి వచ్చాడు. ఎందుకు వచ్చాడు? ఈ రుక్మిణిని శ్రీకృష్ణుడు వివాహం చేసుకోకుండా మనం అడ్డుకోవాలి అని వచ్చాడు. వాళ్ళందరినీ కూడా అందరూ చూస్తుండగా అవలీలగా జయించి ఆ మహాలక్ష్మి రూపమైనటువంటి రుక్మిణీదేవిని తాను వెంట పట్టుకెళ్ళిపోయాడు. ఇది చాలా అద్భుతమైన కథ. ఒక్కొక్క మనిషి, ఆయన అంత కొంత పరివారం ఉన్నారనుకోండి, పరివారం ఉన్నా వాళ్ళందరూ చూస్తుండగా రుక్మిణీదేవిని తీసుకుపోయినాడు ఆయనే కదా. ఆయన ఎలా చేశాడు అనేది పెద్ద సందేహం, ఇటువంటి ఘనకార్యం. అందుకనే రాజుగారు అడిగారు, భగవాన్ భీష్మక సుతాం రుక్మిణీం రుచిరాననాం రాక్షసేన విధానేన ఉపయేమైతి శృతం. రాక్షస వివాహము అని ఒక వివాహం ఉంది. మన భారతీయ సంప్రదాయంలో బ్రాహ్మ వివాహము, ఆర్ష వివాహము, ప్రాజాపతి వివాహము, రాక్షస వివాహము, పైశాచ వివాహము, ఆసుర వివాహము, ఇలా కొన్ని వివాహాలు ఉన్నాయి. అందులో రాక్షస వివాహం అంటే ఏమిటండి అన్నారు. రాక్షసో యుద్ధహరణాత్, యుద్ధం చేసి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళని జయించి ఆ పిల్లని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటే దాన్ని రాక్షస వివాహము అంటారు. మరి భగవంతుడు ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు రాక్షస వివాహంలో, ఆ రాక్షస వివాహ పద్ధతిలో రుక్మిణీదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు అని మేము విన్నాము. ఏమండి, అపరిమితమైన తేజస్సు కలవాడు శ్రీకృష్ణుడు. అందుకనే అందరినీ జయించి ఆ విధంగా వివాహం చేసుకోగలిగాడు. అయితే ఆ వివాహ గాథ వినాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. పూర్వం సంగ్రహంగా ఆ మాట చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని విస్తరంగా చెప్పవలసింది. ఆ రుక్మిణీదేవి యొక్క పాణిగ్రహణం ఎలా చేశాడు? అంతమంది అడ్డం ఉండగా అందరినీ పక్కకు నెట్టి ఎలా శక్యమైంది? ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు సామాన్యులా, మాగధ చక్రవర్తి, మరి సాల్వుడు, ఇలా ఎందరందరో అందరినీ ఓడించి ఎలా వివాహం చేసుకున్నాడు అని చెప్పి ప్రశ్నించారు మహానుభావులైన పరీక్షిత్తు. బ్రహ్మన్ విష్ణు కథా పుణ్యా మాధ్వీ లోకమలాపహ కోను తృప్యేత శృణ్వాన శృతజ్ఞో నిత్యనూతన. ఆయన అంటాడు, స్వామి, భగవాన్ యొక్క దివ్యమైన గాథలు ఇవి అతి పవిత్రమైనవి. మాధ్వీ శృతి సుఖా, వినడానికి చాలా హాయిగా ఉంటాయి. ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాలన్నింటినీ కూడా అవి తొలగిస్తాయి. అవి వినడానికి అలవాటు పడాలి. భగవద్గీతను వినడానికి అలవాటు పడాలి. అలవాటు పడకపోతే కథ చెప్తుంటే కబుర్లు చెప్పుకో బుద్ధి వస్తుంది. మనసు ఏదో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు వాటిలో రుచి తెలియదు. కానీ వినడానికే కనుక అలవాటు పడినట్లయితే ఏమవుతుంది? విన్న దాంట్లో సారాన్ని గ్రహించగలిగితే నిత్య నూతన, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్తగా కనబడుతుంది. ప్రతి క్షణం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే విధంగా గోచరిస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి ఆ దివ్యమైన గాథల్ని చెప్పవలసింది. అటువంటి గాథలు వింటుంటే తృప్తి అనేది కలగదు, ఇంకా ఇంకా వినాలి అని అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ప్రశ్న వేశారు పరీక్షణ్ మహారాజు. వేస్తే అప్పుడు శీర్షుకాచార్యుల వారు జవాబు చెప్తున్నారు. రాజాసీద్ భీష్మకో నామ విదర్భాధిపతిర్మాను తస్య పంచాభవన్ పుత్రా కన్యైకాచవరాననా. భీష్మక మహారాజు, విదర్భ దేశాలని పరిపాలించేటువంటి మహారాజు.
ఆయనకు 5గురు సంతానం ఉన్నారు. వాడింట్లో బంగారానికి లోటు లేదు. సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి ఆ ఇంట అవతరిస్తే అక్కడ సంపదకు లోటే ఉంటుంది చెప్పండి. అందుకని పిల్లలందరికీ బంగారం పేర్లు పెట్టేశాడు. పెద్ద ఆయన రుక్మ్యగ్రజ, పెద్ద ఆయన రుక్మి, రెండవ వాడు రుక్మ రథుడు. రుక్మి అంటే బంగారం కలవాడు అని అర్థం. రుక్మస్యాస్తి రుక్మి, రుక్మ రథ, ఆ రెండవ వాడి యొక్క రథం బంగారపు రథం, బంగారు రథం కలవాడు. రుక్మబాహు, ఇంకొకడు రుక్మబాహు, ఆయన బాహువులకంతా బంగారమే ఉన్నది. ఏమండి, తర్వాత రుక్మకేశ, వాడు జుట్టుకి బంగారం ఉందంటే తలపై బంగారు ఆభరణాలు పెట్టుకున్నట్టున్నాడు. ఇంకొకడు రుక్మమాలి, మెడలో బంగారు దండలు ఎన్నెన్నో వేసుకున్నాడు. వీళ్ళకి చిన్న చెల్లెలు, అందరికంటే చివరి పిల్ల రుక్మిణ్యేషాం స్వసాసతి. విచిత్రం ఏంటంటే 5గురు సోదరులు ఉన్నారు. ఏమండి, 5గురు సోదరులకి ఒక కడగట్టు చెల్లెలు ఉంది. ఆ చెల్లెలు ఎంత అల్లారముద్దుగా పెంచుతారు, ఆమె కోరిక ఎంత బాగా తీరుస్తారు. కానీ విచిత్రం, మూర్ఖపు వ్యక్తులుంటే వాళ్ళకి ఆ రకమైనటువంటి విషయాలు ఏమీ తెలియవు. వాళ్ళు కటువుగానే వ్యవహారం చేస్తారు. చూడండి, పరమేశ్వర రుక్మకేశ స్వోపసృత్యముకుందస్య రూపవీర్య గుణశ్రియ గృహాగతై గీయమానా తమ్మేనే సదృశం పతిం. ఏమిటండి ఆమె ముద్దు చీరంది అంటే, ఆ పిల్ల వాళ్ళ నాన్నగారి పక్కన కూర్చున్నప్పుడు బ్రాహ్మణులు కొందరు వచ్చి ఎక్కడ ద్వారకానగరంలో ఉండే శ్రీకృష్ణుని యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణించారు. శ్రీకృష్ణుడి రూపం అద్భుతమైనటువంటి రూపం. అలాంటి నీలసుందరమూర్తి, శ్యామసుందరమూర్తి ఎక్కడ ఉంటాడు చెప్పండి. ఆ రూపాన్ని గురించి ఉన్నది. ఆయన పరాక్రమం అత్యాశ్చర్యకరం. పసితనంలోనే పూతన మొదలైనటువంటి ఎందరెందరో రాక్షసులను సంహారం చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన సుగుణాలు కూడా చాలా ఆశ్చర్యం. ఆయన అంత సంపన్నుడు, అంత పరిపూర్ణుడు, పెద్దల్ని ఎంత గౌరవిస్తాడో, ఎంత వినయమో, ఎంత విధేయతో. కనుక అనంత కళ్యాణ గుణగణ పరిపూర్ణుడు అని అంటారు. ఆయన సంపదకి లోటే లేదు. స్వర్గలోకంలో ఉండేటువంటి సుధర్మ వచ్చి వాళ్ళ ద్వారకానగరంలో నివసిస్తోంది. స్వర్గంలో ఉండేటువంటి పారిజాత వృక్షం ద్వారకానగరానికి వచ్చింది. ఇలాగా అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఇంటికి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణుల వలన వాళ్ళు గానం చేస్తున్నారు. ఎవరు వాళ్ళని చెప్పమల్లా, కానీ ఆ కృష్ణుని యొక్క గొప్పతనం వింటే చెప్పకుండా ఉండలేకపోయేవారు. వారు ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పేవారు. అవన్నీ ఆమె చెవులు పడింది. ఆమె ఏమనుకున్నది, నాకు తగిన భర్త శ్రీకృష్ణుడే అని నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఏమండి, రుక్మిణీదేవి సామాన్యురాలా? సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి కదండి, బంగారు బొమ్మ. ఆమె తాం బుద్ధి లక్షణ ఔదార్య రూపశీల గుణాశ్రయాం కృష్ణ స్వసదృశీం భార్యాం సముద్వోఢుం మనోదధే గే గే. ఆమె కూడా అద్భుతమైన సౌందర్యం కలిగినది. సౌందర్యం ఒకటే కాదండి, బట్టి అందం ఉంటే ఏమవుతుంది, శీలం ఉన్నది. చాలా గొప్ప శీలం ఆమెది. శీలం అన్ని సుగుణాల పోగు. అసలు ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే సుగుణ సంపద అంతా ఏర్పడుతుందట. ఎవరు మహాలక్ష్మిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి అన్ని సుగుణాలు ఉంటాయని ఇంద్రకృత లక్ష్మీ స్తోత్రంలో ఉన్నది. అలాగే అటువంటి అద్భుతమైన సుగుణాలకు ఆశ్రయమైనటువంటి ఆమెను గురించి శ్రీకృష్ణుడు కూడా విన్నాడు. విని ఆయన ఏమనుకున్నాడు, కృష్ణ స్వసదృశీం భార్యాం, ఆ రుక్మిణీదేవే నాకు తగిన భార్య అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. ఏమండి, వాళ్లే కాదండి, బంధువర్గం ఉన్నారు. కృష్ణుడి గురించి రుక్మిణి గురించి విన్నప్పుడు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి సమానమైన రూప గుణ సంపదలు కలిగిన వీళ్ళిద్దరూ దంపతులైతే బాగుంటుంది అని ఎవరనుకున్నారు? బంధువర్గం కూడా అనుకున్న. స్నేహాలు చేయకూడదు. వీడికి ఏం పట్టుకున్నది, వాడి మిత్ర బృందం అంతా కృష్ణుడిని ద్వేషిస్తున్నారు కనుక మనం కూడా కృష్ణుడిని ద్వేషించాలి అనుకున్నాడు. కృష్ణుడి యొక్క సుగుణాలతో, పరాక్రమంతో, సంపదతో వాడికి సంబంధం ఏం లేదు. వాడి కృష్ణ ద్వేషమే ముఖ్యం. వాడేమనుకున్నాడు, మా మిత్రుడు, మా మిత్ర బృందంలో ఒకడు, దుష్ట చతుష్టయంలాగా వీళ్ళ మిత్ర బృందం కొందరున్నారు, వాళ్లలో ఉండేటువంటి శిశుపాలుడు మా చెల్లెలకి భర్త అవుతాడు అని వాడు నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ మాట రుక్మిణీదేవికి తెలిసింది. తదవేత్య అసితాపాంగి వైదర్భీ దుర్మనాభృచం విచింత్యాప్తం ద్విజం కంచిత్ కృష్ణాయ ప్రాహిణోద్ధృతం. ఆ విషయాన్ని ఆమె తెలుసుకున్నది. నల్లటి కళ్ళు కలిగినటువంటి
ఆ వైదర్భి చాలా బాధపడింది. కొంచెం కాదు, లోపల చాలా తీవ్రంగా కలతపడింది. ఏం చేయాలి? పెద్దన్నగారి మాట నాన్న కాదండు, అమ్మ కాదండు, బంధువులు కాదండు. మరి నేను కృష్ణుడిని వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నాను, కృష్ణుడే తగిన భర్త అని అందరూ అనుకున్నారు. ఇప్పుడు మరో విధంగా జరుగుతోంది. ఏం చేయాలి? ఒక ఆప్తుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడిని పిలిచింది. అతనితోటి మరి తాను సందేశం రాసి, లేఖ రాసి ఆయనకి ఇచ్చింది. దీని వెంటనే శీఘ్రంగా శ్రీకృష్ణుడికి ఇవ్వాలి అని. కానీ దీంట్లో పెద్ద సమస్య ఉన్నది. ఇది రుక్మిగాడికి ఇష్టం లేని వ్యవహారం. ఈ విషయం తెలిస్తే అతని తలకాయ తెగిపోతుంది, రుక్మిణి అల్లరిపారవుతుంది. అతడు రాజమార్గంలో వెళ్ళకూడదు, అడ్డదారిలో వెళ్ళాలి. అది కాక కృష్ణుడు మామూలుగా నేలపై లేడు, ఎక్కడో సముద్రంలో ఉండేటువంటి దుర్గంలో ఉన్నాడు. సముద్రం దాటి అక్కడికి చేరాలి. ఎంత కష్టమైన వ్యవహారం అయినా సరే అతడు ఆ రుక్మిణీదేవిని శ్రీకృష్ణుని కలపడం ఇదో గొప్ప ఘనకార్యము, ఇదో జన్మ సాఫల్యం కలిగించే కార్యం అనుకున్నారు. ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఈ భాగవత సప్తాహాన్ని నిర్వహించేటువంటి కార్యకర్తలు ఇదో గొప్ప ఘనకార్యం అనుకుని రాత్రనక పగలనక అర్ధరాత్రి 12 గంటలకి ఈ మొత్తం భక్తులందరికీ కూడా భోజనాలు పెట్టడం, మరి శ్రమ ఎంత ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం ఇలా చేస్తున్నారో, అలాగా ఆయన జన్మకిదో ముఖ్యమైన కార్యక్రమం, ఇది చేయాల్సిందే అని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. అతి కష్టం పైన అతడు వెళ్ళాడు, సముద్రాన్ని దాటాడు. ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళినా ఆయన మహారాజు కదా, అటువంటి వాడు దర్శనం ఏ విధంగా అవుతుంది, కనబడతాడా ఏమో ఎలాగా అని చెప్పి అనుకుంటూ వెళ్ళాడు. కానీ ఆశ్చర్యం ఏమంటే ప్రతిహారులు చూశారు. రండి శ్రీకృష్ణుల వారి దగ్గర మేమే తీసుకెడతాము అని చెప్పి ఆయన్ని తీసుకెళ్ళాడు. తీసుకెడితే తాను ఎవరి యొక్క దర్శనం కోసం వచ్చాడో ఆ మహానుభావుడు సాక్షాత్కరించాడు. అపశ్యదాద్యం పురుషం ఆసీనం కాంచనాసన. ఎవడైనా ఇప్పుడు కృష్ణ రూపంలో ఉన్నవాడు ఆది పురుషుడండి, నారాయణుడు. ఆ నారాయణుడే ఈ వేషంతో ఉన్నాడు. ఆయన బంగారు సింహాసనంపై కూర్చున్నాడు. అటువంటి స్వామిని చూశాడు, పరమానందం కలిగింది. ఏమండి, కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనం ఇంకోటి, ఆయనకి బ్రహ్మణ్య దేవుడు బిరుదండి. బ్రహ్మణ్య దేవుడు బిరుదైంది. ఏమిటి బ్రహ్మణ్యుడు అంటే, ఎవరైనట్లయితే మరి వేదాలని చదువుకున్నటువంటి మహాపండితులు ఉంటారో వాళ్ళు బ్రహ్మణ్యులు, బ్రహ్మతత్వాన్ని ఎవరెరిగి ఉన్నవారో వాళ్ళు బ్రహ్మణ్యులు. అటువంటి బ్రహ్మణ్యులను దేవునిగా ఆరాధిస్తాడు ఆయన బ్రహ్మణ్య దేవుడు అంటే. ఎవరైనా ఇంటికి పండితులు వస్తే అయ్యా దయచేయండి అని చెప్పని కాళ్ళు కడిగి ఆ నీళ్లు తలపై చల్లుకుంటాడండి. ఇదేమిటో, ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుడు, మానవ వేషంలో ఉన్నాడు, సర్వ కళ్యాణ గుణ సంపూర్ణుడు, ఏ లోటు లేనివాడు. కానీ ఆయనకు పండితులు వచ్చినట్లయితే అంత ఆదరం. బ్రహ్మణ్య దేవుడు కనుక ఈ వచ్చిన వాడిని ఆయన చూశాడు. చూసిన వెంటనే ఏం చేశాడు, తన సింహాసనంపై కిందికి దిగాడు. ఎందుకండి ఆయనకి ఈ పని అంటే, నాయనలారా పండితులను ఆదరించండి అని లోకానికి చెప్పడం కోసం. ఆయనే ఆదరించలేదనుకోండి, ఎవరు ఆదరిస్తారు? ఆదరించకపోతే ఏమవుతుంది, ఆ విద్యలు ఎవరు చదువుతారు? చదవకపోతే లోకంలో ఎలా నిలబడుతుంది? భగవతత్వం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా భగవంతుడు ఉన్నాడు అని ఎవరు చెప్పారు? వేదమే చెప్పింది. భగవంతుని ఆరాధించే మార్గం ఎవరు చెప్పారు? వేదమే చెప్పింది. భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని వేదమే చెప్పింది, భగవంతుని ఆరాధించే మార్గాల్ని వేదమే చెప్పింది. కనుక వేదం అంటే ఆయనకి ఇష్టం. వేదవేద్యుడు భగవంతుడు, ఉపనిషత్తుల చేత తెలియబడేటువంటి ఔపనిషత్ పురుషుడు ఆయన. ఔపనిషదుడు అంటారు, ఔపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి అంటారు. కనుక అటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ బ్రాహ్మడు వచ్చేటప్పుడు చూసి తాను శాసనం మించి కిందికి లేచి తన ఆసనంపై ఆయన కూర్చోబెట్టాడు. ఉపవేశయ అర్హయ అంచక్రే యథాత్మానంది బౌకస. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవతలందరూ ఎలా ఎదురు వచ్చి తన ఆసనంపై కూర్చోబెట్టి, దేవేంద్రుని యొక్క ఆసనంపై కూర్చోబెట్టి ఆయన్ని పూజించారో అలాగా ఈ వచ్చిన బ్రాహ్మణ్ణి కృష్ణ భగవానుడు పూజించాడు. పూజించిన తర్వాత ఆ తర్వాత కథ చూడండి ఏం చేశాడు. తం భుక్తవంతం విశ్రాంతం ఉపగమ్య సతాంగతి పాణినాభిమృశన్ పాదౌ అవ్యగ్రస్తమ పృచ్ఛతాగా. తం భుక్తవంతం, ఎవ్వరూ ఇంత పరిచర్య చేయరు. అందుకనే ఆయన బ్రహ్మణ్య దేవుడు, పెద్ద బిరుదంగా ధరిస్తున్నాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయనకు భోజనం పెట్టాడు. భోజనం అయిన తర్వాత విశ్రాంతిగా ఉన్నట్ట. అప్పుడు దగ్గరికి చేరాడు. ఆయన చేరినవాడు ఎవరు? శతాంగతి, సత్పురుషులైనటువంటి వాళ్ళు, అడవిలో తపస్సు చేసేవాళ్ళు, ఊళ్ళో ఉండి సాధువుగా ఉండేవాళ్ళు, సర్వసంగ పరిత్యాగం లేని వాళ్లకు ఎవడు గతో ఆ మహానుభావుడు చేస్తున్నటువంటి పని అంటే ఆయన పాదాలు ఒత్తుతున్నాడండి. ఇదేమిటిది? ఎంత ఆయన చేసేటువంటి ఆ వినయభావం ఎంత గొప్పదో.
పాదాలు చేత్తో ఒత్తుతున్నవాడై ఏకాంతంగా మెల్లగా సుకుమారంగా అడుగుతున్నాడు. ఏమని అడుగుతున్నాడు? కచ్చిద్విజవర శ్రేష్ఠ ధర్మస్తే వృద్ధ సమ్మత వర్తతే నాతి కృచ్ఛ్రేణ సంతుష్ట మనసస్తదాగా. ద్విజుడు అంటే బ్రాహ్మణుడు, ద్విజవర్యుడు, ద్విజుల్లో శ్రేష్ఠుడు, ద్విజవర్యులలో శ్రేష్ఠుడైన వాడు, ద్విజవర శ్రేష్ఠ, చాలా గొప్పవాడా. నువ్వు ఆచరించేటువంటి ధర్మం పెద్దవాళ్లకు సమ్మతంగా ఉన్నదా? ధర్మాలు చాలా ఉంటాయి, కానీ పెద్దవాళ్లకు సమ్మతమైన ధర్మాన్ని పాటించినట్లయితే తొందరగా భగవద్ అనుగ్రహం లభిస్తుంది. కనుక అటువంటి ధర్మాన్ని నువ్వు పాటిస్తున్నావా? ఒక ప్రశ్న వేశాడు. అంతేకాదు, వర్తతే నాతి కృచ్ఛ్రేణ సంతుష్ట మనసస్తదాగా. ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా తనకు లభించిన దానితో సంతుష్టితో ఉంటున్న వాడవై ప్రవర్తిస్తున్నావా? ఎందుకంటే విద్యా తపస్సు రెండు వ్యక్తిని పవిత్రం చేస్తాయి. విద్యా తపోభ్యాం పూతాత్మ అంటారు. కానీ విద్యా తపస్సులో కాలం వెచ్చించేటువంటి వాడు ధన సంపాదనకు వెచ్చించడానికి కాలం చాలదు. ధన సంపాదన కాలం వెచ్చిస్తే విద్యాభివృద్ధికి కుదరదు, మరి తపస్సుకి కుదరదు. కాబట్టి చేయాలి, వచ్చిన దాంతో సంతుష్టిపడి అతను తపస్సు చేయాలి. అలా ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుంది? సంతుష్టో యది వర్తేత బ్రాహ్మణో ఏనకేనచిత్ అహీయమాన స్వాధర్మాత్ సహ్యస్య అఖిల కామధుకు. తనకి వచ్చిన దాంతో సంతుష్టిపడి, అది కొంచెమే కావచ్చు, ఎక్కువ కాకపోవచ్చు, ఎంత వచ్చినా సరే దాంతో సంతృష్టిపడి తన ధర్మాన్ని తాను బాగా పాటిస్తూ ఉంటే ఆ ధర్మమే అతనికి అన్ని కోరికలు తీరుస్తుంది. అంతేకాదు, శ్రీధరాస్వామి వారు ఇంకో అర్థం కూడా రాస్తారు. ఏమనంటే, అలా ప్రవర్తించేటువంటి బ్రాహ్మణుడు తన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళ అందరి కోరికలను కూడా తీర్చగలుగుతాడు అని. చాలా ఆశ్చర్యకరం. బ్రాహ్మణుడు తీర్చడం ఏమిటి అంటే, అతను ధర్మాత్ముడు కనుక అతని యొక్క ధర్మాచరణ బలం వలన ఎవరు వచ్చి ఏ సమస్యలు అడిగినా ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించగలుగుతాడు. సహ్యస్య అఖిల కామధుకు. కామధుక్ అనే పేరు కోరికలన్నీ తీర్చేటువంటి కామధేనుని గురించి చెప్తారు. అంటే ధర్మాచరణ అంత గొప్పది సుమా. అందుకోసం కృష్ణుడు గౌరవిస్తుంటాడు. అమ్మో, కృష్ణుడే నన్ను గౌరవించాడు కదా అని చెప్పి ఎన్ని కష్టాలైనా సరే మన ధర్మమే పాటిద్దాము అని ధర్మానికి అంకితం అవుతారని ఆ విధంగా ఆ మహానుభావుడు చెప్పాడు. ఏమండి, కృష్ణుడు గౌరవించాడు సరే, మరి ఏ లోకంలో సంతృష్టి కలగాలంటే ఏదో ఉండాలి కదా. మరి అందరికీ పెద్ద పెద్ద మేడలు, పెద్ద పెద్ద ఏంటంటే వైభవాలు, ఎన్నో నగలు అవి చూస్తే మనకి ఏం లేకుండా ఉంటే ఏం బాగుంటుంది? ఇంట్లో భార్య ఊరుకుంటుందా, పిల్లలు ఊరుకుంటుందా, ఏమిటన్నా నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు అంటారు కదా, అనిపిస్తుంది కదా లోకం తీరును బట్టి. స్వామి చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు ఉందా లేదా అనేది ముఖ్యం కాదు. అసంతుష్ట అసకృల్లోక అనాప్నోత్యపి సురేశ్వర అకించనోపి సంతుష్ట చేతే సర్వాంగ విజ్వర. ఇప్పుడు ఈ సంతుష్టి లేకపోతే మరి విద్యా తపస్సులు కుదరకపోవడమే కాదు, వాడికి మాటికి చాలా సార్లు చాలా లోకాలు లభించినా, ఎంతో సంపద ఎన్నో రకాలుగా వచ్చినా, అతను సాక్షాత్తు దేవతలకు కూడా అధిపతి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడు మాత్రం అసంతుష్టిగానే ఉంటాడట. ఎవడు సంతుష్టి పొందలేదో వాడికి ఎన్ని లోకాలు లభించినా వాడు అసంతుష్టిగానే ఉంటాడు. దేవలోకమంతా వచ్చినా, 3 లోకాలు వచ్చినా అసంతుష్టితోనే ఉంటాడు. ఏమండి, వాడికి సంతుష్టి ఉన్నది, లభించిందా వాడు కేవలం అన్నం మాత్రం లభిస్తుంది, అన్న వస్త్రాలు తప్ప ఇంకేం లేవు. అయితే పరమ దరిద్రుడు అయినా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాడు. ఏ రకమైనటువంటి బాధలు లేకుండా ఉండగలుగుతాడు. కనుక సంతుష్టి ఉండడం, సంతుష్టి లేకపోవడం అనే లక్షణాలే ముఖ్యం తప్ప ఎంత వచ్చింది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉండదు. ప్రధానంగా బ్రాహ్మణులకు సంతుష్టి ఉండాలి. ఉంటే ఏంటిట? విప్రాన్ స్వలాభ సంతుష్టాన్ సాధూన్ భూత సుహృత్తమాన్ నిరహంకారిణ శాంతాను నమస్యే శిరసా సకృతు. ఆయన అంటున్నాడు, ఎంత అద్భుతంగా చెప్తున్నాడు. వేదవేత్తలు కావాలి అంటే ఊరికే మరి విద్యా తపస్సు లేకుండా ఊరికేనే కూర్చున్నాను అంటే లాభం లేదు. వేదవేత్తలై ఉండాలి, తమకు వచ్చిన దాంట్లో సంతుష్టిని పొంది ఉండాలి, వాళ్ళు సాధువులై ఉండాలి, సత్పురుషులై ఉండాలి. సత్పురుషులై ఉండడమే కాదు, ఇంకా ఏం కావాలి? ఇతర సకల జీవులకు సుహృత్తములై ఉండాలి. ఇక్కడ సుహృత్ అనే పదం వాడారు. కృష్ణ భగవానుడే దానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తాడు. లోకంలో 2 మనుషులు ఏమయ్యా బాగున్నావా అంటే బాగున్నాను అన్నారనుకోండి, వాటిని స్నేహము అంటారు. మామూలు స్నేహం కంటే గొప్పదాన్ని మిత్రంతో అంటారు. ఉపకార ఫలం మిత్రం అపకారోరి లక్షణం. పరస్పరం ఒకరికొకరు ఉపకారం చేసిన వాళ్ళని మిత్రులు అంటారు.
ఇతరుల వలన ఉపకారం కోరకుండా తాము ఇతరులకు మేలు కలిగించే వాళ్ళని సుహృత్తులు అంటారు. ఏమండి? కానీ ఇతరు ఎలా ఉండాలి? సుహృత్తమాన్, సుహృత్తుల కంటే ఓ ముగ్గురు సుహృత్తుల కంటే వాళ్ళకంటే గొప్పవాడు కావాలంటే సకల భూతాలకు కూడా మేలు కలగాలి, వారి నుండి తాను ప్రతిఫలాన్ని అపేక్షించకుండా కోరగలగాలి. ఆ విధంగా కోరేటువంటి వాళ్ళు నిరహంకారిణ, అహంకారం లేకుండా ఉండాలి, శాంతులుగా ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళే నమస్యే శిరసా అసకృతు. ఒకసారి కాదు, చాలా సార్లు వాళ్లకు నేను నమస్కారం చేస్తాను అంటున్నాడు. సాక్షాత్తు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే నమస్కారం చేస్తే వాళ్ళకి లోటే ఉంది, ఏ లోటు లేదు. కనుక సంతుష్టితో ధర్మాన్ని ఆచరించడం అవసరం అని ముందుగా చెప్పాడు. ఇది మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. సంతుష్టి సకలమైనటువంటి బ్రాహ్మణులకు కూడా వర్తించే ధర్మం. ఇంతవరకు అడిగాక ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఆయన, కుశలం అడుగుతున్నాడు. ఇంతవరకు కుశలం కూడా అడగల. కచ్చిద్వ కుశలం బ్రహ్మన్ను రాజతో యశహి ప్రజా సుఖం వసంతి విషయే పాల్యమానా సమే ప్రియ. నాయన ఎలా కుశలం ఉంటున్నాడు? మీరు కుశలంగా ఉన్నారా అని కాదు, మీ రాజ్యాన్ని పాలించేటండి మీ రాజు వలన మీకు కుశలంగా ఉన్నదా? ఎందుకంటే పరిపాలకుడైన వాడు స్వార్థపరుడైతే ఈ దేశమంతా కూడా కటకటలాడిపోతుంది, బాధతో వెలువెల్లాడే. ఎవడు పట్టించుకుంటారు? కంచే చేను మేస్తే ఇంకా చేనుకి రక్షణ ఎవరుంటారు? కనుక ఏ మహారాజు వలన ప్రజలందరూ కూడా సుఖంగా పాలింపబడుతుంటారో, రక్షింపబడుతుంటారో ఆ రాజు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. కనుక భగవాను ప్రియం కావాలి అంటే ప్రజలందరికీ మేలు చేసే ప్రభువు కావాలి. భగవాను చేత నమస్కరింపబడాలి అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి సంతుష్టిని పొంది అహంకారం లేకుండా సకల జీవులకు కూడా సుహృత్తముడుగా ఉండాలి అని చెప్పి అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అసలు విషయానికి వచ్చాడు. స్వామి, యతస్థం ఆగతో దుర్గం నిస్తీర్యేహ యదిర్చయ సర్వన్నో బ్రూహి అగుహ్యంచేదు కింకార్యం కరవామతు. అంత దూరం ఎక్కడో విదర్భ దేశా నుండి ద్వారకా నగరం వరకు వచ్చావు, సముద్రం దాటి మరీ వచ్చావు. కష్టం, సముద్రం దాటిన ఎలా శక్యమవుతుంది? అతి కష్టం మీద వచ్చావు. ఎందుకని చెప్పి ఈ విధంగా వచ్చావు అడిగా అనుకోండి, అది రహస్యం. మీకెందుకండి అంటే అనుకోండి, ఎందుకు ఆ మాట అనిపించుకోవడం? రహస్యం కాకపోతే ఎందుకు అడుగుతున్నావు? నేను చేస్తాను ఆ పని, నేను చేయవలసిన పని అయినట్లయితే ఆ పని నేను చేసి పెడతాను, మీరు చెప్పండి అని ముందే చెప్పేశాడు ఆయన. నేను చేస్తానని ముందే చెప్పేశాడు. చూడండి ఎంత దయాభావం, ఎంత ఆదరభావము. ఏవం సంపృష్ట సంప్రశ్న బ్రాహ్మణ పరమేష్ఠిన లీలాగృహీత దేహేన తస్మై సర్వం అవర్ణయతు. ఇలాగా చాలా ఆదరంగా, ప్రేమపూర్వకంగా, భక్తిపూర్వకంగా, గౌరవపూర్వకంగా అడిగాడు. ఎవరు అడిగారు? పరమేష్ఠి, సాక్షాత్తు పరమేష్ఠి మహానుభావుడు భగవంతుడు అడిగాడు. అడిగి ఆయన కేవలం విలాసంగా వేషాన్ని ధరించిన వాడే తప్ప సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మే. ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందండి. మొత్తం అంతా కూడా పూసగుచ్చినట్టుగా ఆయన చెప్పాడు అని చెప్పన్నారు. ఇక్కడ శ్రీధరాచార్యుల వారు చెప్తారు ఏం జరిగిందంటేట, రుక్మిణ్యా స్వయమేకాంతే లిఖిత్వా దత్తపత్రికాం ముద్రామున్ముచ్య కృష్ణాయ ప్రేమ చిన్నమదర్శయతు. రుక్మిణీదేవి ఓ ప్రేమలేఖ రాసింది. ప్రేమలేఖ ఎవరు చూడకుండా రాసింది. ఎవరికైనా చూస్తే ఏమైనా ఉందా? చూడకుండా రాసి దానికి ఎవరు మళ్ళీ ఎత్తకుండా శుభ్రంగా కవర్లు సీల్ చేసేసి దానిపైన ముద్ర కూడా వేసి మరో మనిషి చూడకుండా అది ఆయన కవర్ ఇచ్చి ఈ కవర్ని శ్రీకృష్ణుడికి ఇవ్వండి అన్నది. ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాట, కృష్ణుడు ఎంత ఆయనకి దయామయుడు. ఎందుకంటే అంత దూరం కష్టపడి తీసుకొచ్చాడు కదా, దాంట్లో ఏముందో చూడాలని కూడా ఆయనకు ఉండవచ్చేమో. అందుకని మీరే ఆ కవర్ విప్పి మీరే చదవండి, విషయం చెప్పండి అని చెప్పన్నారు. ఇలాగా రుక్మిణీదేవి పంపినటువంటి ప్రేమ సందేశాన్ని ఆయన కవరు విప్పి ఆయన చదవడం ప్రారంభించాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు కనుక లోపల అభిప్రాయం ఉంది కదా, అందుకోసం అని చెప్పని అది చదవడం ప్రారంభించాడు. ఏంటంది దాంట్లోనూ విదర్భాధిపతే పుత్రి రుక్మిణి తవ కింకరి విజ్ఞాపైతే కించదు ప్రస్తుతోద్వాహ మంగళ. విదర్భ దేశాధిపతి యొక్క కుమార్తె రుక్మిణీదేవి, ఆమె నీకు కింకరి, నీకు సేవకురాలుగా ఉండాలనుకుంటోంది. అంటే నీకు భార్య కావాలనుకుంటోంది అనే విషయాన్ని చాలా వినయంగా చెప్పాడనమాట. ఆమె కొంచెం మీకు ఒక విజ్ఞాపన చేస్తున్నది.
ఎటువంటి సందర్భంలో విజ్ఞాపన చేస్తోంది? ఆమెకు ప్రస్తుతం వివాహం జరగబోతున్నది, వివాహానికి సన్నద్ధమై ఉన్నది. అటువంటి సమయంలో ఆమె నీకు విజ్ఞాపన చేస్తోంది. తయా సంప్రేషితో హంతే సకాశం భీష్మకన్యయా తస్యా సందేశమాకర్ణ్య క్రియతాం యదనంతరం. తయా సంప్రేషితో హంతే, నన్ను ఆవిడ మీ దగ్గరికి పంపించింది. ఆ భీష్మక మహారాజు యొక్క కుమార్తె పంపించింది. ఆమె పంపిన సందేశాన్ని విని ఆ పైన ఏం చేయాలో అది మీరు ఆచరించవలసింది అని ఆయన వినయంగా చెప్పాడు. మరి చదవమన్నాడు కదా సందేశాన్ని, ఆ ప్రేమ సందేశాన్ని వినిపిస్తున్నాడు. రుక్మిణ్యువాచాగా శ్రుత్వా గుణాన్ భువన సుందర శృణ్వత అంతే నిర్విశ్యకర్ణ వివరై హరతోంగతాపం రూపం దృశాం దృశిమతాం అఖిలార్ధలాభం తయ్యచ్యుతా విశది చిత్తమపత్పం మే. ఇక్కడ శ్రీ 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 శ్రీకృష్ణ చంద్రుల వారికి చాలా వినయపూర్వకంగా ఆమె రాసిందట అని గర్గ సంహితలో అంటారు. ఏమండి, భువన సుందర, అన్ని లోకాల్లోనూ అందగాడా, ఆయన అంత అందగాడు మరొకళ్ళు లేరు. లోకంలో మగవాళ్ళని చూసి ఆడవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళని చూసి మగవాళ్ళు ప్రేమభావాన్ని పొందవచ్చు. పుంసామోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం. పురుషులకు కూడా మోహాన్ని కలిగించేటువంటి అద్భుతమైన సౌందర్యం, అన్ని లోకాల్లో గొప్ప సౌందర్యం. మామూలు లోకాల్లో సుందరులైన వాళ్ళ పట్టికోటుంది. జయంతుడు ఒకడు, నలమహారాజు ఒకడు, మన్మధుడు ఒకడు, వీళ్ళంతా అందగాళ్ళు. కానీ వీళ్ళందరూ ఏదో కొంత అందం గలవాళ్ళు. పరిపూర్ణమైనటువంటి అందం ఎక్కడున్నది? శ్రీకృష్ణ చంద్రునిలో ఉన్నది. భువన సుందర, కేవలం భువనాల్లో సుందరుడే కాడు, ఇప్పుడు ఎక్కడో గోలోకంలో ఉండే స్వామి, వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి స్వామి భూలోకానికి వచ్చి బృందావనంలో ప్రపంచంలో అందరినీ మోహింపజేసేటువంటి అద్భుతమైన వేణుగానంతో ఆవిర్భవించాడు. జగన్మోహిని రూపం అన్నమాట. కనుక వనసుందర, బృందావనంలో సుందరమైనటువంటి ఓ కృష్ణ, నీ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కీర్తి నా చెవులలో ప్రవేశించింది. వింటే ఏమైంది? మనసులో ఉండేటువంటి తాపమంతా కూడా తొలగిపోయింది. చెవుల ద్వారా ఆయన యొక్క గొప్ప కీర్తి ప్రవేశించింది. ఏమిటి గొప్ప కీర్తి? అద్భుతమైన సౌందర్యం కలవాడు. ఎంత అద్భుత సౌందర్యం అండి! కళ్ళు గలవాళ్ల కళ్ళకు సార్థక్యం ఎలా వస్తుంది? ఆయన ఒకసారి చూస్తే కళ్ళు ధన్యమవుతాయి. ఎంత ధన్యమవుతాయి! ఓసారి ఆయన్ని చూశాక ఇంకేం చూడక్కర్లేదు అనిపిస్తుంది. ఆయన చూడకపోతే ఆ కళ్ళు దండగా. ధృతరాష్ట్రుడు అంటే పుట్టుగుడ్డి వాడు ఓసారి ఆయన దివ్యసుందరమూర్తిని చూశాక నాకు చూపు కావాలి అనలేదు. నిన్ను చూశాక ఇంకా లోకంలో ఉండేటువంటి వస్తువుని చూడాలనుకోవటం లేదు, నాకు ఇంకా చూపు వద్దండి అన్నాడు. అంత అద్భుతమైన సౌందర్యం. దృశిమతాం అఖిలార్ధలాభం. కేవలం చూడడం వలన కళ్ళు మాత్రమే సార్థకం కాదు, మనిషి కోరదగినవి ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్ష 4 పురుషార్థాలు ఉన్నాయి. 4 పురుషార్థాలు కూడా సిద్ధిస్తాయి. ఆయన దివ్యసుందర మూర్తిని చూడడం వలన భక్తిభావంతో అన్ని పురుషార్థాలు కూడా సిద్ధిస్తాయి. అంత అద్భుత సౌందర్యవంతుడు. ఏమిటండి ఆయన విశేషం అన్నారు? లోకంలో సౌందర్యాలు ఉంటాయి, వయసులో సుందరంగా ఉంటారు, కొంతకాలం అయ్యాక వార్ధకం వస్తుంది, జుట్టు ఎల్లబడుతుంది, అందం అంతా పోతుంది. కానీ ఆయన ఎటువంటి వాడు? అచ్యుత, నాశం లేనివాడు, ఎప్పుడు పరిణామం అనేదే లేదు, నిరంతరం అటువంటి సౌందర్యంతో ఉంటాడు. అటువంటి మహానుభావుని గురించి విన్నదీమే. విని ఏమైంది? మనం ఇప్పుడు సిగ్గుపడ్డం పనికిరాదు అనుకున్నాం. మామూలుగా పెళ్లి కూతురు సిగ్గుపడుతుంది. సిగ్గుపడితే ఏం చేయాలి? పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే వినాలి, విని ఆ శిశుపాలుని కట్టుకోవాలి. కనుక ఇప్పుడు సిగ్గు మనం పడవలసిన విషయం కాదు, ఇప్పుడు పడకూడదు అని చెప్పి ఆమె నిర్ణయించుకున్నది. మరి సిగ్గుపడకూడదు అంటున్నావు, మరి సిగ్గుపడకపోతే ఎలాగా? ఇక్కడ కారణం ఉన్నదిరా. ఎందుకంటే ఈయన కులం, రూపం, శీలం అన్నీ ఈయనకున్నాయి. ఈయనకి ఎటువంటి అద్భుత గుణాలు ఉన్నాయో అటువంటి అద్భుత గుణాలు ఆమెకు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఆ తనకు తగినవాడు ఆయన, అది ఆమె యొక్క నిర్ణయం అన్నమాట. కనుక ఇటువంటి సమయంలో సిగ్గుపడితే ఎలాగా? నిజానికి ఎవరైనా సిగ్గుపడరు ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తే. కాత్వాముకుంద మహతీ కుల రూపశీల విద్యావయో ద్రవిణధామభిరాత్మతుల్యం ధీరాపతి కులవతి నవనీత కన్యా కాలే నృసింహ నరలోకమనోభిరామం. అసలు మనకి వివాహ విషయంలోనే ఈ మాట చెప్తారు. సమానమైన రూపము, కులము, శీలము, విద్య, వయస్సు, ద్రవిడం ఇవన్నీ కూడా తగిన ఉన్న వాళ్ళకే వివాహం చేయండి అంటారు. కానీ మరి ఏదో వెనకాల కర్మబలం ఉంటుంది కదా, అందరికీ అన్నీ తెగి ఉండవు. ఎక్కడో 100కి 1 కోటికి అలాంటి విషయాలు కనబడతాయి. కానీ ఇక్కడ
ఇద్దరికీ అటువంటి రూపము కులము మరి వంశం అన్ని తెగి ఉన్నాయి. శీలం విద్య సంపద అన్నీ కలిసి ఉన్నాయి. అంత మాత్రం కాదు, ఈయన నరలోక మనోభిరామం, మొత్తం మానవలోకానికి అందరి యొక్క మానవలోకంలో ఉండే అందరి మనస్సులకి అభిరామంగా ఉంటాడు. అద్భుతమైన ఆనందాన్ని కలిగించేవాడిగా ఉంటాడు. నృసింహ మానవుల్లోనే చాలా శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు. ఇటువంటి వరుడు కనబడితే మంచి వంశంలో పుట్టిన పిల్ల, ధైర్యం కలిగిన పిల్ల భర్తగా వరించకుండా ఉంటుందా? తప్పనిసరిగా వరించాలి. అలాంటి సందర్భంలో వరించడమే ధర్మం. వరించకపోవడం అనేది అది తెలివి తక్కువతనం అవుతుంది. కనుక వరించి తీరాలి. కనుక నేను కూడా వరించాను, దోషమేం లేదు. సాటి లేని వాడిని వరించకపోతే ఎలాగ చెప్పండి? తన్మే భవాన్ ఖలు వృతః పతిరంగజాయాం ఆత్మార్పితశ్చ భవతోత్ర విభో విధేహి మా వీరభాగమభిమర్శతు చైద్య ఆరాతు గోమాయువతు మృగపతేః బలిమంబుజాక్ష. కాబట్టి నేను నిన్ను వరించాను, నేను నీకు భార్యగా సమర్పించుకుంటున్నాను. చూడండి ఎలా చెప్తున్నదో, సమర్పణం. మరి భగవంతుడికి సమర్పించుకోవడం శ్రేష్టం కదా. నేను నిన్ను వరించాను, నేను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను, నన్ను నీవు భార్యగా చేసుకో. సమర్పణ చేసుకోవడం నా పని అయిపోయింది, ఇక నీదే కర్తవ్యం. నీవు నన్ను భార్యగా చేసుకో. ఏం చేయాలి? శీఘ్రంగా వచ్చి నన్ను వరించాలి. వీరభాగం, వీరుని భాగాన్ని అందరినీ జయించగలిగిన మహావీరుడు ఏంటంటే నీదాన్ని, కానీ వాళ్ళు శిశుపాలుడు మొదలైన వాళ్ళ యొక్క భాగాన్ని కాదు. నేను ఇక్కడ వీర అన్నప్పుడు చెప్తారు. వి అంటే పక్షిపైన ప్రయాణం చేసి వెళ్ళేవాడు ఎవరు? మహావిష్ణువు. విష్ణువు యొక్క భార్య ఏంటంటే లక్ష్మీదేవిని ఎవడో వరించడం ఏమిటండి? నేను లక్ష్మి యొక్క అవతారాన్ని, నువ్వు మహావిష్ణువు యొక్క రూపుడివి. నన్ను మరొకళ్ళు కట్టుకోవడం ఏంటి? మరొకళ్ళు వరించకూడదు, నీవే వరించాలి. మా వీరభాగం అభిమర్శదు చైద్య ఆరాతు. ఒక సింహం యొక్క భాగాన్ని నక్క తీసుకెళ్ళడం ఏంటండి? అదేం బాగుంటుందా? ఇప్పుడు నేను నిన్ను వరిస్తున్నాను, నేను వరించినందువలన మాత్రమే నువ్వు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత లేదు. నువ్వు విష్ణువు కనుక, నువ్వు మహావీరుడు కనుక, సింహం వంటి వాడివి కనుక నీ భాగాన్ని నువ్వు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత నీకున్నది. కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను వరించకూడదు, నీవే వరించాలి అని చెప్పి ఆమె విస్పష్టంగా చెప్పింది. పూర్తేష్టదత్త నియమవ్రత దేవ విప్ర గుర్వర్చనాది విరలం భగవాన్ పరేశ ఆరాధితో యది గదాగ్రజయేత్యపాణిం గృహ్ణాతు మే న దమఘోష సుతాదయోన్యే. పూర్తేష్టదత్త. ఇప్పుడు మనం అగ్నిహోత్రం తపస్సత్యం వేదారాంచానుపాలనం ఆతిథ్యం వైశ్వదేవంచ ఇష్టమిత్యభిధీయతే. ఈ కర్మల్ని అగ్నిహోత్రం చేయడం, వేదాలను పాలించడం, వేదాలను అధ్యయనం చేయడం, ఏమండి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, వైశ్వదేవం చేయడం, తపస్సు చేయడం, సత్యం పలకడం, వీటన్నిటి కూడా ఇష్టకర్మలు అని అంటారు. ఇవన్నీ చేయాల్సిన కర్మలు, చేయవలసిన వాళ్ళు. అలాగే పూర్తకర్మలు ఉన్నాయి లోకానికి బాగా పనికి వచ్చేవి. ఏమిటది? వాపి కూపతటాకాది దేవతాయతనాని చ అన్నప్రదానమారామ పూర్తమిత్యభిధీయతే. బావులు తవ్వించడం, చెరువులు తవ్వించడం, మరి దిగుడు బావులు తవ్వించడం, ఏమండి దేవాలయాలు కట్టించడం, అన్నదానాలు చేయడం, అన్న సత్రాలు కట్టడం, పెద్ద పెద్ద తోటలు కట్టించడం, ఇవన్నీ ప్రజలకు మేలైన పనులు చేయడం. ఇలాగా పూర్వ జన్మల్లో ఈ పూర్తకర్మలను ఇష్టకర్మలను చేసినట్లయితే శాస్త్రంలో చెప్పిన బంగారం మొదలైనటువంటి 16 దానాలు, ఏమంటే ఈ దానాలని కూడా చేసినట్లయితే, అలాగే తీర్థాటనం నియమాలు, ఈ తీర్థాటనం మొదలైన వాటిని కూడా పాటించినట్లయితే, ఆ దేవతల్ని వేదవేత్తల్ని గురువులను అర్చించినట్లయితే ఆ మొత్తం పుణ్యాలకన్నిటికీ ఈ జన్మలోనే కోరే ఫలం ఏంటి అంటే, ఇదివరకు నిష్కామంగా నేను చేశాను ఆ తపస్సుకంతకి ఫలం ఏంటి అంటే, ఈ భగవానుడు ఏంటంటే ఈ శ్రీకృష్ణుడు. అంతేకాదు భగవంతుడిని బాగా నేను ఆరాధించినట్లయితే ఆ ఆరాధనకు ఫలం ఏంటంటే, మరి శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి నా పాణిని గ్రహించుగాక. ఈ దమఘోషుని యొక్క కుమారుడు నాడే శిశుపాలుడు కాబట్టి వాడు ఇంకోడో అంటాడు, ఎవడో ఒకడు, వాళ్ళెవరు నా పాణిని గ్రహించకుందరుగాక అంటే ఆమె భావం, మనసులో భావం ఉంది. నీకు శిశుపాలుడు అంటే నచ్చలేదు అనుకో, వాళ్ళ వర్గంలోనే మరొకళ్ళెవరైనా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే మీ అన్నయ్య కాదండి కదా, ఇంత గందరగోళం ఉండదు కదా అనుకుంటావేమో. వాళ్ళెవరూ కాదు, నాకు కావాల్సింది శిశుపాలుడు అంటే ఇవి ముఖ్యం కాదు. నాకు కావాల్సింది నిన్నే నేను వరించాలి, నీవే నన్ను వివాహం చేసుకోవాలి, ఇంకెవరు వివాహం చేసుకోకూడదు అండి. అయితే మరి బంధువులందరూ కూడా శిశుపాలుడికి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఏర్పాట్లు చేసేశారు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయగలను, ఎలా చేయగలను, నిన్ను ఏ విధంగా తీసుకోగలను అంటే ఆమె సలహా కూడా ఇస్తున్నది. భార్యను మంత్రి కూడా అంటారు, సలహా కూడా ఇచ్చేదన్నమాట.
కనుక ఇంకా భార్య కాకుండానే సలహా ఇచ్చేస్తుంది. శోభా వినిత్వమజితోద్వహనే విదర్భాను గుప్త సమేత్య పృతనాపతి విపరీత నిర్మథ్య చైద్యమగధేశ బలం ప్రసహ్య మాం రాక్షసేన విధినోద్వహ వీర్యశుల్కాం. ఇక రేపటి రోజు వివాహం అనగా ఓ అజిత, నువ్వు ఎవరి చేత జయింపబడని వాడవు కనుక ఎందరిక్కడున్నా వాళ్ళందరినీ ఓడించి నన్ను తీసుకెళ్ళగలవు, నీకు ఆ శక్తి ఉన్నది. కాబట్టి రేపు వివాహం అనగా నువ్వేం చేయాలంటే ఎవ్వరికీ తెలియకుండా నువ్వు ఒక్కడో రావాలి. నీ వెనకాల మీ సైన్యం అంతా రావాలి, దాని తర్వాత వస్తుంది. ముందు నువ్వు ఒక్కడో రావాలి. వచ్చి ఏం చేస్తావు, వచ్చి నన్ను చేపట్టి నువ్వు ముందుకు కడతావు. వెనకాల వచ్చేటువంటి సైన్యం ఈ శిశుపాలు వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్నంతని కూడా మతిస్తుంది. ఇక్కడ నువ్వు నీ యొక్క బల ప్రదర్శనాన్ని చేసి తీసుకెళ్ళాలి. అయితే వివాహాల్లో ఒకప్పుడు శుల్కం ఉండేది, కట్నం. ఎవరికి కట్నం? అమ్మాయికి అబ్బాయికి కట్నం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మరి నేను ఎక్కడికి ఏ కట్నం తీసుకురావాలి నీకు వచ్చేటప్పుడు అంటావా? వీర్యశుల్కం, వాళ్ళందరినీ ఓడించి తీసుకెళ్ళడమే నీ పరాక్రమమే ఇక్కడ కట్నం తప్ప మరో కట్నం ఏమీ అవసరం లేదు. మరి నేను వస్తే మీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా, వివాహం చేస్తారా? వాళ్ళు ఇవ్వడం ఏంటి, నన్నే నీకు సమర్పణ చేసుకున్నాను. వివాహ పద్ధతిలో ధర్మశాస్త్రంలో రాక్షస వివాహం ఒకటి ఉంది కదా, రాక్షస వివాహంలో వాళ్ళని ఓడించి తీసుకెళ్ళడమే ఉన్నది. ఆ శాస్త్ర ప్రకారమే నన్ను తీసుకెళ్ళి నువ్వు వివాహం చేసుకోవాల్సింది. ఇది దీంట్లో రహస్యం. ఏమండి, ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు శిశుపాలాదుల యొక్క సైన్యం అంతా కూడా ఓడిస్తాం అనుకోండి, కానీ నువ్వు ఎక్కడుంటావు, ఎక్కడో అంతఃపురంలో ఉంటావు. అంతఃపురంలో ఉండే నిన్ను తీసుకువెళ్ళాలి అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా కొట్టాలి, లేకపోతే తీసుకెళ్ళనిస్తారా? వాళ్ళు కొట్టడానికి వస్తే ఊరుకుంటే ఏమవుతుంది, తీసుకెళ్ళడం ఎలా శక్యమవుతుంది? కనుక నిన్ను తీసుకువెడితే మీ బంధువులు కూడా చంపవలసి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఏం చేయమంటావు అంటావా? దానికి కూడా నేనే సలహా ఇస్తాను. అంతఃపురాంతరచరాం అనిహత్య బంధూను త్వాముద్వహే కథమితి ప్రవదామ్యుపాయం. పూర్వేద్యురస్తి మహతీ కులదేవయాత్ర యస్యాం బహిర్నవవధూ గిరిజాం ఉపేయాత్. అంతఃపురాంతరచరాం, ఎక్కడో అంతఃపురం లోపల ఉండేటువంటి నిన్ను తీసుకువెళ్ళడం ఎలా శక్యమవుతుందంటావా? ఇప్పుడు వివాహానికి ముందు రోజున కులదేవయాత్ర అని ఉన్నది. మా వంశంలో ఈ పని జరుగుతుంది. ఈ కులదేవయాత్రలో కొత్త వధువు ఊరి బయటకు వచ్చి గిరిజాదేవిని ఆరాధన చేస్తుంది. నేను ఆ గిరిజాదేవిని ఆరాధన చేయడం కోసం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను వరించవలసింది. సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి యొక్క అవతారమైన రుక్మిణీదేవి కూడా పెళ్లిలో గౌరీ పూజ చేసింది. ఎందుకని? సౌభాగ్యానికి అధిష్టాన దేవత గౌరీ. కొందరు గౌరీ పూజను మేము చేయమంటారు. ఆవిడ చేస్తే మనం చేయడానికి ఏమిటి? ఆవిడ మనకు మార్గదర్శురాలు కదా. ఏమండి, కనుక ఆ గౌరీదేవి పూజకి నేను వచ్చినప్పుడు నన్ను తీసుకువెళ్ళడం చాలా సులభమవుతుంది. అటువంటి ఉపాయం కూడా ఆమె చెప్పింది. ఇదిగో చూడు, నువ్వెంత చెప్తున్నావు, కానీ అయినా సరే ఎందుకు నన్ను నిర్బంధం చేస్తావు? ఇప్పుడు నేను వచ్చి వాళ్ళందరితో తగాదా పెట్టుకుని వాళ్ళని ఓడించి కొందరిని చంపి దెబ్బలు తిని నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళవలసినంత అవసరం ఉందంటావా? ఎవరినో అక్కడ శిశుపాలని కట్టుకో అంటావా? నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను విను. ఏంటంటే, అది కాక ఇంకోటి, చైద్యుడు మాత్రం శిశుపాలుడు సామాన్యుడు, వాడు ప్రఖ్యాతమైన వాడు, మహాశక్తివంతుడు. కనుక వాడు నీకు తగిన వరుడి అని ఒకవేళ అంటావేమో. ఓ అంబుజాక్ష, పద్మాల వంటి కన్నులు కలవాడా, పుండరీకాక్ష. ఎవరు పుండరీకాక్షుడు? పుండరీకాక్షుడు అంటే విష్ణువే. విష్ణువు లక్ష్మీదేవిని పెళ్ళాడకపోతే లక్ష్మీదేవిని మరెవరో పెళ్ళాడడం ఏంటండి? ఓ అంబుజాక్ష, నీ యొక్క పాదాల ఎందుండేటువంటి పద్మాల ఎందుండేటువంటి ఏ రజస్సుందో ధూళిందో దాంట్లో స్నానం చేయడం కోసం యశ్యాంగ్రి పంకజ రజస్నపనం మహాంతో వాంఛంతి. గొప్ప గొప్పవాళ్ళు కూడా కోరుకుంటారు, ఆ పాదధూళి మాపై పడితే మేము పవిత్రమవుతాము అని గొప్పవాళ్ళు కోరుకుంటారు. ఎవరండి గొప్పవాళ్ళు? సాక్షాత్తు ఉమాపతి కూడా కోరుకుంటాడు. చాలా గొప్పవాళ్ళు కోరుకుంటారు. ఏమవుతుంది ఆ ధూళి మీద పడితే? ఆత్మతమోపహత్య, తన ఎందుండేటండి తమస్సు, తమోగుణం, అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది. ఆ ధూళి పైన పడితే చాలు. కనుక అటువంటి మహానుభావులు వాంఛిస్తూ ఉంటారో అటువంటి నీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని నేను పొందకపోతే ఏం చేస్తాననుకున్నావు? వ్రతాలతోటి జహ్యామసూను వ్రతకృశాన్ శతజన్మభిష్యాత్. ఎన్నో వ్రతాలు చేసి నేను ప్రాణాలు వదిలేస్తాను. ఈ ఒక జన్మలో మాత్రమే కాదు, 100 జన్మలైనా సరే ఈ పైన మరెవరిని వివాహం చేసుకోను. ఏం చేస్తాను? వ్రతం.
ఆహారం మానేయడం, నియమాలు పాటిస్తూ ఉండడం, శరీరం చిక్కిపోతుంది, శరీరం వదిలేయడం, మరో జన్మ, ఇలా ఎన్ని జన్మలైతే అన్ని 100 జన్మలకైనా సరే నిన్నే వరించాలి తప్ప మరొకరిని నేను వరించను, నీ అనుగ్రహం నాకు లభించాలి అని చెప్పి మాటి మాటికి ఇదే పని చేస్తాను అంటూ ఆమె విస్పష్టంగా చెప్పేసింది. 100 జన్మలతో ఇలాగ సాధన చేస్తాను అని అన్నది. ఏమండి, బ్రాహ్మణుని చెప్పాడు, ఇత్యేతే గుహ్య గుహ్య సందేశ, ఎవరికి చెప్పకు కృష్ణ, ఇవి రహస్యమైన సందేశాలు, నేను నీ కోసం అని చెప్పి తీసుకువచ్చాను, చాలా కష్టపడి ప్రాణాలకు తెగించి మరీ తీసుకువచ్చాను. ఈ చెప్పిన దాంట్లో ఔచిత్యాన్ని ఆలోచించు, ఆమె ప్రేమభావాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ పైన ఏం చేయాలో అది నువ్వు ఆచరించు, నీకు ఇలా చేయమని చెప్పి ఆదేశించడానికి నేను కాదు, అందువలన నీవు ఆలోచించి చేయవలసింది అని చెప్పని విజ్ఞాపన చేశాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అనమాట. ఇది శ్రీమద్భాగవతే దశస్కంధే 55 శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. శ్రీమద్గురుచరణారందాభ్యాం నమః. హరయే నమః. శ్రీశుకౌవాచ వైదర్భ్యాభ్యాస్తు సందేశం నిశమ్యేదు నమ్నః ప్రగృహ్య పాణినా పాణిం ప్రహసన్ ద్విజమబ్రవీత్.